Good afternoon, dear students. As part of communication and soft skills, today I explain the importance of mails or emails. So with the phenomenal expansion of internet, so with the rapid expansion of internet, that means internet has reached nook and corner of the globe. So internet has reached everywhere. So you find net connectivity everywhere. Information reaches the people very, very quickly. People are well aware of what is going on around us. సో ఈ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్న విషయం చాలా త్వరగా తెలిసిపోతాం. సో ఇంటర్నెట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ అప్డేటింగ్ ద పీపుల్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ దెమ్. సో పీపుల్ ఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ the things which are around them. Even people begin to understand the things which are not accessible to them earlier. Now people are very clear about what they are doing. So people are addicted to technology. Through technology people find themselves in a comfortable position. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరగడం వల్ల ప్రజల యొక్క జీవన విధానంలో కూడా వినూత్నమైనటువంటి మార్పులు రావడం జరిగింది. సో అందులో జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటిదే అంతర్జాలము అంటాం, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ అంటాం. సో ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బికమ్ క్వైట్ ఈజీ. సో అర్లియర్ లాంగ్ ఎగో, ఇంతకుముందు మనకు ఇంటర్నెట్ కానీ ఈ నెట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేనటువంటి కాలంలో మనం చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాము. సో ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ us in those days to communicate our thoughts or ideas or our information to others in a quick manner. We used that means we waited for a number of days to get information or to send information. చాలా పాతకాలంలో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని కానీ ఇతరులకు తెలియచేయాలంటే చాలా కాలం పట్టేది. ఒక ఉత్తరం ఈ ఊరి నుంచి ఆ ఊరు పోయి అక్కడి నుంచి బదులు వచ్చాక వారం 10 రోజులు పట్టింది. నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో విత్ ఇన్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ you can receive reply. Within a fraction of seconds you can give reply. So just if you want to send about yourself to one of your friends, your data, biodata, resume or curriculum vitae, you can send within a fraction of minutes. సో నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారమో లేకపోతే నీ యొక్క ప్రతిపాదనో లేకపోతే నీ యొక్క అప్లికేషన్ ఉద్యోగానికి ఇతరులకు పంపాలన్నప్పుడు ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు కంప్యూటర్స్ or with regard to any of your subjects, you can download information from the internet within few minutes. నువ్వు ఏదైనా ఒక ఉత్తరాన్ని వేరే వాళ్ళకి పంపాలన్నా లేకపోతే నీకు సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏదైనా విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ few minutes are required to get the required information. That is possible these days only. It is because of expansion of internet. So internet has expanded everywhere and converted entire big globe into a small village where everybody can access with anyone. So ఇంటర్నెట్ వల్ల సామాజికంగా చాలా మంది జనాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా దగ్గరకు వస్తున్నారు. నౌడేస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ వీడియో కాలింగ్ చేసి కూడా యూ కెన్ స్పీక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ ఇన్ అమెరికా. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ who is in states, within a fraction of seconds you can see. Or if you want to know about others, just you can know about others within a fraction of seconds. Or if you want to do your project work, you can do your project work with the assistance of internet. So our work has been made so simple with the arrival of internet into the market or arrival of internet into our lives. So email, the topic is about emails. Email has become the most popular medium of communication. So email has become a most popular mode of communication. So communication, that means transfer of information from one organization to another organization or from one person to another person, has become very easy with the arrival of the tool called email. So emails అన్నటువంటి మన జీవితంలో ప్రవేశించడం ద్వారా ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అన్నటువంటి అందుబాటులోకి రావడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వీఆర్ సేవింగ్ అవర్ టైం. మన కాలాన్ని మనము పొదుపు చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఒక పని కోసం కాలాన్ని ఎక్కువసేపు వృధా చేయని అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఓన్లీ ఈమెయిల్స్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, if you want to send your even your assignment or even if your answer script, you can send it to your teacher's mail. Or if you want to get some information or if you want to know about the important topics in your concerned subject, just you can ask your teacher to send email, he will send it. So emails have become the proper mode of communication and effective vehicles of communication these days. సో మెయిల్స్ అన్నటువంటివి ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నాయంటే మన కాలాన్ని
పొదుపు చేయడమే కాకుండా మనకు ఎక్కువ సమాచారాన్ని ఇస్తున్నాయి. మనకు సమాచారం తెలుసుకోవడానికి, మన అభిప్రాయాలను తెలియచేయడానికి ఒక మంచి సాధనంగా ఉన్నటువంటి అంశం ఏదంటే ఈమెయిల్స్. విత్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ హోమ్ that has computer and internet facility, email is a simple way of transforming information and idea at high speed and low cost. So this is more important. So any organization having computer and internet connectivity, మీకు కంప్యూటరు అంతర్జాల అనుసంధానం ఉన్నట్టయితే it is easy for you to communicate with others. ఇతరులకు నువ్వు సమాచారాన్ని పంపడానికి, to send your information to others, or to receive your information from others, or if you want to expand your thoughts, or if you want to establish yourself as a novel thinker. So email forms the basic platform for your growth. So you must keep in mind, మన వృద్ధికి కావాల్సినటువంటి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ గా తయారవుతుంది ఈమెయిల్. మనకు ఉండాల్సింది ఏమంటే జస్ట్ యూ నీడ్ ఎ కంప్యూటర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్. ఈవెన్ టుడే మనం అందరూ గమనిస్తున్నాం, ఈవెన్ మొబైల్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, డేటా అవైలబిలిటీ, you are able to listen to my class now because you have got a mobile, Android mobile, and you have got data connectivity. That is the reason I am communicating with you. I have a mobile, you have a mobile. I have information, you need information. So I am sending information. So మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంది, నా దగ్గర మొబైల్, మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంది, నా దగ్గర మొబైల్ ఉంది, మీ దగ్గర డేటా కనెక్టివిటీ ఉంది, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంది, నా దగ్గర ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. దీని ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం, సమాచారాన్ని, నా దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని మీరు పొందుతున్నారు, మీ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా నేను చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. ఈ సమాచారాన్ని చెందింది. దెన్ నో బడీ నోస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్. ఏం జరుగుతుందో భవిష్యత్తులో చెప్పలేము. సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్స్ త్రూ ఆన్లైన్ అండ్ సబ్మిట్. ఆన్సర్స్ కూడా ఆన్లైన్ లో పరీక్షలు రాసి సబ్మిట్ చేసే కాలం అప్పుడే జరుగుతూ ఉంది. దట్ మే హ్యాపెన్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఆల్సో. అండ్ మీ రిజల్ట్స్ కూడా ఎట్లా రావచ్చు అంటే సమ్ టైమ్స్ యూ గెట్ రిజల్ట్స్ టు యువర్ మెయిల్స్. Now, for example, you take a multinational companies, or you can take IBM, you can take Infosys, you can take Accenture, you can take Cognizant, you can take Infosys, you can take. In all these multinational companies, the organization maintains relationship with its employees through emails only. So, the employer of that particular organization will not directly speak to its employee, to his employer. So to his employee, he will communicate his instructions, he will communicate his ideas to his subordinates through mails only. ఒక పెద్ద వ్యవస్థలో వ్యక్తులు పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య ఒకరికి ఒకరి మధ్య డిస్కషన్స్ అనేటువంటివి జరగవు, తక్కువగా జరుగుతాయి. వాళ్ళ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే మెయిల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడు, ఆ కంపెనీ ఓనర్ అనేటువంటి వాడు తన ఉద్యోగస్తులతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే కాలం ఉండదు. ఏ విధంగా? త్రూ మెయిల్స్ ఓన్లీ దే కాంటాక్ట్. Not only that one, large work in a company is done through mails only. So employee కి మధ్య ఏ పని చేయాలనేటువంటిది కూడా ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే త్రూ మెయిల్స్. సో emails are the effective ways of communication, and we must know how to send mails, how to organize mails in your laptop or in your mobile or in a computer, or how to download information which is in మెయిల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా, లేదా మెయిల్ ద్వారా మీరు ఏం చేయాలా, సమాచారాన్ని ఎట్లా పంపాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ మెయిల్ అకౌంట్. యువర్ పర్సనల్ ఐడి యూ షుడ్ హ్యావ్. యూ మస్ట్ క్రియేట్ email ID for yourself by going to internet. Within a fraction of minutes, your email ID is created, and if 6 or 7 members create email IDs, you cannot, you can share information of your subjects by sending mails. మీరు 5-6 మంది ఈమెయిల్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీ మధ్య సమాచారాన్ని బాగా పంచు. అంతేకాకుండా త్రూ ఈమెయిల్స్ యూ కెన్ సెండ్ యువర్ రెజ్యూమ్ టు ఎనీ కంపెనీ విచ్ నీడ్స్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఏదైనా కంపెనీకి నీ సమాచారాన్ని పంపాలనుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ఏ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. How can you communicate with the company? You cannot directly communicate to your to the manager of a company. You cannot directly speak to the manager of a company. What you do? You just mail to the company manager. ఒక కంపెనీ మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు. ఎట్లా ఉంటుందంటే నువ్వు మెయిల్ పంపాలి. వాళ్ళు ఉద్యోగాని కోసం ఏం చేస్తారు?
They have given paper notification. You have to apply through your email. ఈమెయిల్ ద్వారా అప్లై చేసుకుంటే నువ్వు సెలెక్ట్ అయినావా లేదా అన్నటువంటి విషయం హౌ కెన్ దే గివ్? దే సెండ్ టు యువర్ మెయిల్. సో డియర్ Raju, we have examined your testimonials and you are requested to attend the interview on so and so date. అయ్యా నువ్వు పంపినటువంటివన్నీ చూసాము, నిన్ను ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తున్నాము, మీరు పలానా రోజు ఇంటర్వ్యూకి రండి అని చెప్పి నీకు ఫోన్ చేయరు ఎవరు, జస్ట్ మెయిల్ పెడతారు. సో యూ మస్ట్ బి థరో టు సెండ్ మెయిల్స్ and to receive mails. Then with the increasing popularity of emails, so emails have become extremely popular. Mails pampadamu teesukodam annatuntidi nowadays is very very popular. If you go to any internet center, you find people opening their mail IDs and checking the information, checking the received mails. So it is quite natural nowadays. Even in our colleges also, number of times your class teachers have asked you to give your email IDs. మీరు చాలా సార్లు మన క్లాస్ టీచర్లు కూడా ఏమడుగుతుంటారు, మీరు ఈమెయిల్ ఐడీలు పంపండి, ఈమెయిల్ ఐడీలు పంపండి అంటారు. ఎందుకంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఈమెయిల్ ఐడి, యూ షుడ్ నో హౌ టు సెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ షుడ్ నో హౌ టు రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ షుడ్ ఆల్సో నో హౌ టు డౌన్లోడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ నౌవేడేస్. ఈ కాలంలో గ్రామీణ ప్రాంతం వ్యక్తికైనా టౌన్ వ్యక్తికైనా మెయిల్స్ ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలా, మెయిల్స్ ఐడిని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలా, ఇతరులతో ఎట్లా నువ్వు సంభాషించాలా మెయిల్స్ ద్వారా అనే విషయాన్ని ప్రాథమికమైన అంశాలు. ఇది ఫండమెంటల్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇవి ప్రాథమిక అంశాలు మీరు నేర్చుకొని తీరాలి. దెన్ సో విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ పాపులారిటీ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ బిజినెస్ వరల్డ్, ద యూజ్ ఆఫ్ ఫోన్స్ ఫర్ ఇన్స్టంటేనియస్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ బీయింగ్ లెస్సర్. సో నౌవేడేస్ బికాస్ ఆఫ్ మెయిల్స్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ కంటిన్యూస్లీ యూజింగ్ మొబైల్స్. సో ఈ కాలంలో ద వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. The world is mercantile world or business world. ప్రపంచమంతా వ్యాపారాత్మక కూడుకున్నటువంటి. So in this hectic activity, people are very busy, so they are unable to speak with the other people. So what they know, they communicate their feelings and thoughts or their requirements or their necessity through mails only. So ఈ బిజీ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడే అవకాశం లేదు, టైం లేదు. So what they do, just they send mails. జనరల్లీ సమ్టైమ్స్ ఏమరా మెయిల్ చెక్ చేసుకున్నాం అంటుంటారు, అడుగుతుంటారు ప్రశ్న. అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ ఇన్ ద మెయిల్. ఏరా నీ మెయిల్ చెక్ చేసుకున్నావు అంటారు. అంటే ఏంటి, నీ మెయిల్లో సమాచారం ఉందరా, చెక్ చేసుకోవాలని అర్థం. సో యూ మస్ట్ బి రెడీ టు చెక్ యువర్ మెయిల్స్ ఆల్వేస్. యూ మస్ట్ బి కంప్లీట్లీ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ మెయిల్ యాక్టివిటీ. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు ఏం సహాయం చేసుకోలేవు. సో ఇన్ దిస్ బిజీ వరల్డ్, ఇన్ దిస్ మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ వరల్డ్, పీపుల్ ఆర్ వెరీ బిజీ. ఈ బిజీగా తీరికలేనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో మనకి ఏం కావాలంటే మెయిల్స్ గురించి బాగా తెలుసుకోండి. ఈవెన్ టుడే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ మెయిల్ ఐడీస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడ్. యూ మస్ట్ హ్యావ్ మెయిల్ ఐడీస్. యూ మస్ట్ కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ త్రూ మెయిల్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చాటింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్, why don't you send information through emails? That will help you a lot. Once you are addicted to sending emails or receiving emails, it becomes your habit. You can connect to the entire world. నువ్వు ఒకసారి మెయిల్స్ పంపించడము, మెయిల్ చూసుకోవడము అన్నట్టు తెలుసుకున్నట్టయితే యూ విల్ బి ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ప్రపంచంతో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, అనుసంధానం అయిపోతావు. సో వన్స్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ సెండింగ్ మెయిల్స్ అండ్ రిసీవింగ్ మెయిల్స్, indirectly you are getting connected to the entire world and the entire information of the world is before you. So mails are essential part of our life. It has become an effective tool. ఈ కాలంలో మెయిల్స్ అన్నటువంటిది నిన్ను ప్రపంచంతో అనుసంధానం చేస్తాయి. ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తికి సమాచారం, ఒక వ్యక్తి నుంచి సమాజానికి సమాచారం కావచ్చు, అన్నిటికీ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక సాధనం వచ్చేది మెయిల్స్. Yes. People are more interested in email address than the postal address or telephone numbers. People are more interested towards email address rather than postal address or telephone numbers. People, when you have email ID, for example, raju31@gmail.com. Very simple to remember. So whereas when you compare to email ID to any postal address, postal address is very Raju 20 bar, 17 bar, 18 bar, 31 plus, Rajendra Nagar, 2nd district, Guntakal, Anantapur district. It's a lengthy address. So it takes lot of time for you to send a written letter to your friend. ఒక రాసినటువంటి ఉత్తరాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ పోస్ట్ చేయాలంటే ఇంత పెద్ద అడ్రస్ రాయాలా, చేరుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ మోర్ దాన్ 3 days. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెయిల్స్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. అడ్రస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, raju30@gmail.com. Okay, that you can frame a structure of your
ఈమెయిల్. ఆ ఈమెయిల్ ఏం రాయాలని తెలుసుకొని జస్ట్ యూ కెన్ సెండ్. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ యువర్ ఫ్రెండ్ రిసీవ్స్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ he will give you reply. So the flexibility has arrived with the birth of internet, with the birth of emails. ఈ ఈమెయిల్స్ రావడం వల్ల సమాచారం పంపడము తీసుకోవడము చాలా ఈజీ. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ పోస్టల్ అడ్రస్ ఆ టెలిఫోన్ నంబర్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ మెయిల్ ఐడీస్. మెయిల్ ఐడిని గుర్తుపెట్టుకోవడము పంపడము చాలా ఈజీ. సెల్ ఫోన్ తీసుకొని టైప్ చేయడం కంటే జస్ట్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ అండ్ యూ కెన్ సెండ్. E-correspondence that involves, this is called e-correspondence. దీన్ని ఏమంటాము? Sending information through mails is called e-correspondence. E-correspondence that involves communicating through internet like email or Facebook messaging are popular not only because of being cost effective and instantaneous means of communication. So people adopt sending information through mails because I mean, information reaches without any delay. It is very quick compared to these postal things. So through Facebook also you can some information. But what matters more is sending information through email is more effective than anything else and less cost also. So తక్కువ డబ్బులతో ఎక్కువ సమాచారం తొందరగా పంపడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిదే దిస్ ఇంటర్నెట్. Then but also because of present social shift to e-culture and ultimate form of e-expression. So what is happening, e-correspondence is very popular. అంటే మనం మెయిల్స్ ద్వారానే కరెస్పాండెన్స్ అనేటువంటిది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. E-culture, you see, people have become, totally addicted to, what can I say, electronic gadgets for his own benefits. So we use these computers or mobiles to create mail IDs, and it helps us in many ways. It helps us to your personal growth also. You come to know various things which are required for you. So for instance, you want to apply for jobs. If you want to apply for jobs, you can send your resume through your mail to another mail. Then if you want to order something, if you want to get something from the market, just you can send that a requirement through mail to the production manager, will get it. And if you want to publish an article to the newspaper editor, just mail it to newspaper editor. So everything, means of communication is extremely simple, is very, very easy through mails. So you must know how to compose a mail. How to compose a mail is essential. Mail ఎట్లా కంపోజ్ చేయాలి, ఎట్లా కంపోజ్ చేస్తే మనం వాళ్ళకి పంపగలం. There are rules and regulations. ఇది ఇక్కడ రాయాలా, మనం లెటర్ ఎట్లా రాసామో ఆ విధంగా మనము లెటర్ ని కంపోజ్ చేయాలి, మెయిల్లో కంపోజ్ చేయాలి. ఏంది మ్యాటర్ యూ హ్యావ్ టు కంపోజ్. ఫైండ్ ద అటాచ్మెంట్ అని కింద నీ పేరు రాయడము, బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ది రిక్వైర్మెంట్, నీకు ఏం కావాలో, నువ్వు ఏమి చేయాలనుకున్నావో అట్లాంటివన్నీ కూడా మెయిల్ మధ్యలో రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐ విల్ షేర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్, మీకు కొన్ని మెయిల్ ఐడి ప్రూఫ్స్ పెడతాను నేను. ఇట్లా మెయిల్ ఇట్లా పంపాలన్నటువంటిది దాన్ని తరోగా చేసుకుని, ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దెర్ విల్ బి ఎ క్వశ్చన్ విత్ రిగార్డ్ టు ఈమెయిల్స్. ఈమెయిల్స్ కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఆధారంగానే మీరు మెయిల్ ని కంపోజ్ చేయాలి. ఎగ్జామినేషన్ ఒక వైట్ పేపర్ లో ఇట్లా రాయాలనే విధంగా ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి ఐ విల్ గివ్ యూ 1 or 2 మోడల్స్. మీకు ఈ ఈమెయిల్ కి సంబంధించి 1 or 2 మోడల్స్ మీకు పెడతాను. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ మీరు ఆ విధంగా జస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కంపోజ్ a pattern of emails, so you will get maximum marks. So ఈ విధంగా మీరు తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. So you will get maximum marks. But one thing I request all of you to get your email IDs as early as possible, so as to expand our communication, and it makes me to send information to you to your mails. Okay, thank you very much, dear students.